வந்து identifying the risk arising from usage of it. Price definition சொல்லுங்க. Risk எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, while identifying the risk arising from the use of IT, the auditor should consider the nature of the IT applications. Applicable risk may also arise due to cyber security. Nature of IT applications, cyber security, IT risk, financial reporting, income control. Easy explanations. Every organization uses IT differently. The auditor should identify which IT applications are used, what risk arises from those applications, whether cyber security threats affect financial reporting. So every organization uses IT differently. The auditor should identify which IT applications are used, what risk arises from those applications, whether cyber security threats affected financial reporting. இதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும். எக்ஸாம்பிள், bank uses internet banking. The auditor should consider hacking, unauthorized access, டேட்டா theft அல்லது ராங் டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு அவர் என்ன செய்யணும், செக் பண்ணணும். நிறுவனம் பயன்படுத்தும் ஐடி சிஸ்டத்தை பொறுத்து தான் ரிஸ்க் மாறுபடும். சைபர் செக்யூரிட்டி ரிஸ்க்குகளையும் ஆடிட்டர் கண்டறிய வேணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இப்போ ரிஸ்க் அரைசிங் ஃப்ரம் தி யூஸ் ஆஃப் ஐடி. அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ் டு டேட்டா, ஐசிஏ கீவேர்ட்ஸ் பாருங்க. அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ், டேட்டா டிஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், இம்ப்ராப்பர் சேஞ்சஸ், 50 டிரான்சாக்ஷன்ஸ், இதெல்லாம் வரும். அப்போ ஐசி எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க, unauthorized person may access data and delete records, modify records, fake transactions, record incorrect transactions. Example, an employee changes the supplier's bank account details and diverts payment to personal account. ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து சப்ளைஸோட பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் மாற்றி டைவர்ட் டு பேமெண்ட் டு பர்சனல் அக்கௌண்ட், இவரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு வர வச்சுருக்காங்க. அது வந்து அனுமதி இல்லாமல் டேட்டாவை மாற்றுறதுன்னு அர்த்தம். இது அடுத்து இதான் என்ன சொல்கிறாங்க, unauthorized persons may access data and delete, modify the records. Excess access privilege. Excess access privilege. ICA keywords வந்து access privilege, segregation of duties, master file changes. ICA explanations. IT person may obtain access beyond their responsibilities, resulting in breakdown separation of duties. Example, the same employee creates vouchers, approve vendor, makes payment. This is violates SOD. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, access privilegeனா segregation of duties, master file changes. IT personnel may obtain access beyond their responsibilities, resulting in a breakdown of segregation of duties. ஒரு நபருக்கு அதிகாரம் கொடுத்தா ஃப்ராடு ஏற்படலாம். unauthorized changes to IT applications, keywords, unauthorized changes, application changes, system configurations. IC explanations என்ன, changes made without authorization may result in incorrect financial information. Example, GST rate is changed from 18 to 12% without approval. அப்ரூவல் இல்லாமல் சாஃப்ட்வேர் மாற்றக்கூடாது. அப்ரூவல் இல்லாமல் சாஃப்ட்வேர் மாற்றக்கூடாது. இப்போ ஃபெயிலர் டு அப்டேட் அப்ளிகேஷன்ஸ், ஐசி கீவேர்ட்ஸ், ஃபெயிலர் டு அப்டேட் செக்யூரிட்டி பேட்ச், சிஸ்டம் வல்னரபிலிட்டி. ஐசியோட எக்ஸ்பிளனேஷன் பாருங்க. ஃபெயிலர் டு இன்ஸ்டால் அப்டேட்ஸ் ஆர் பேட்சஸ் இன்க்ரீஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் சைபர் அட்டாக்ஸ். ஃபெயிலர் டு இன்ஸ்டால் அப்டேட்ஸ் ஆர் patches increases the risk of cyber attacks. Examples, Windows security patch is not updated, hackers exploit the vulnerability. அப்போ வந்து சிஸ்டம் வல்னரபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்னென்னா, ஃபெயிலர் டு அப்டேட் தி அப்ளிகேஷன்ஸ். அப்போ நீங்கள் அப்டேட்டில் இருக்கணும், இல்லைன்னா என்ன ஆயிரும், உங்கள் சிஸ்டத்தை வந்து ஹேக் பண்ணிடுவாங்க.
அல்லது யூஸ் ஆகாமல் போயிடும். சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் செய்யாமல் விட்டால் ஹேக் ஆகும் அபாயம் அதிகமாகும். Inappropriate manual intervention. What is called manual interventions? Override control. Control கொடுத்துருக்கீங்க, இந்த கண்ட்ரோல் வந்து ஓவரைட் பண்ணாங்க. அப்போ மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் மே bypass automated controls. System blocks credit sales beyond limit. Manager manually overrides the control. ஆட்டோமேஷன் இருந்தாலும் மேனுவலாக ஓவரைட் பண்ணி ப்ராடக்ட் ஏற்படுத்தலாம். இப்போ டேட்டா லாஸ், டேட்டா கரப்ஷன்ஸ், டேட்டா லாஸ் அப்படின்றதுன்னா டேட்டா கரப்ஷன், சைபர் செக்யூரிட்டி ஃப்ராட், ஃபிசிக்கல் செக்யூரிட்டி பிரீச் இதெல்லாமே வந்து சொல்கிறாங்க. சைபர் அட்டாக்ஸ் ஆர் புவர் கண்ட்ரோல்ஸ் மே ரிசல்ட்ஸ் இன் டேட்டா லாஸ், டேட்டா கரப்ஷன்ஸ், ஃப்ராட், theft ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நடக்கும். ransom encrypts the accounting databases. Company cannot access accounting records. வைரஸ் அல்லது ஹேக்கர் காரணமாக டேட்டா அழியலாம். சிஸ்டம் டவுன் டைம். அதில் சிஸ்டம் டவுன் டைம் ஐசிஐ கீவேர்ட்ஸ் பாருங்கள். சிஸ்டம் டவுன் டைம், ஹார்ட்வேர் ஃபெயிலியர், சைபர் அட்டாக், பவர் ஃபெயிலியர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சிஸ்டம் டவுன் டைம்ன்றது வந்து ஹார்ட்வேர் ஃபெயிலியர், சைபர் அட்டாக், பவர் ஃபெயிலியர்ஸ். ஐடி சிஸ்டம் மே பிகம் unavailable due to hardware failure, cyber attacks or power outages. Bank server crashes. Customer cannot withdraw money. இப்போ சர்வர் டவுன், பிஸ்னஸ் நிற்கும். இதெல்லாம் வந்து கூட ஆடிட் தெரிஞ்சு வச்சுருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. புரியுதுங்களா? அதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஹார்ட்வேர் ஃபெயிலியரு, சைபர் அட்டாக்கு, சிஸ்டம் டவுன் டைம்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம கூட இப்போ ஐடி ஃபைல் பண்ணும்போது சிஸ்டம் டவுன் ஆகிடும், எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சிஸ்டம் டவுன் ஆகிடும். அதெல்லாம் சிஸ்டம் இன்டகிரேஷன்ஸ் வந்து கம்பேட்டபிலிட்டி ரிஸ்க். சிஸ்டம் இன்டகிரேஷன், கம்பேட்டபிலிட்டி, interfailures, vision mismatch. When multiple systems are integrated, failure of one systems or compatibility between system may affect the financial reporting. For payroll software transfer salary entries to ERP, if the interfaces fails, salary expenses is not recorded. ஒரு சாஃப்ட்வேரில் மற்ற சாஃப்ட்வேருடன் சரியாக இணைக்கப்படாவிட்டால் தவறுகள் ஏற்படும். இதெல்லாம் வந்து இந்த விஷயம் அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ் என்னென்னு பாருங்க. இதான் வந்து ரிஸ்க் அரைசிங் ஃப்ரம் யூஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ், access privilege, unauthorized changes, failure to update, manual interventions, data loss, system downtime, integration risk அப்படின்றலாம் இதில் முக்கியமாக. How to identify the IT dependencies impacting audit. எப்படி நம்ம இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாங்க. அடுத்து why is it important? ஃபஸ்ட்டு வந்து why is it important? Know how to identify IT dependencies impacting the audit. Why is it important? IT dependencies, business model, IT control, effective approach முக்கியமான வேர்டு. ஐசியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஐடென்டிஃபையிங் IT dependencies help the auditor to understand the reliance on IT. இந்த identifying IT dependencies helps the auditor understand the reliance on IT, understand the business integrations, identify IT risks, identify IT general controls, develop an effective and efficient approach. Example, if all sales are processed through SAP, audit depends on SAP controls. Business எந்த அளவுக்கு ஐடி சார்ந்து இருக்குது அப்படின்னா அப்போ ஆடிட் அதை புரிஞ்சுக்கணும். How IT dependencies arise. ICAI definitions. IT dependency exists when IT is used to initiate, authorize, record, process, report transactions or financial informations. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா IT dependency exists when it is used to initiate, appropriate, records, process, report or financial information. Numeric சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இனிஷியேட், அடுத்தது ஆத்தரைஸ், அடுத்தது ரெக்கார்டு, அடுத்தது ப்ராசஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் தான் என்னங்க ரிப்போர்ட்டு. இந்த மாதிரி தான் வரும். அப்போ ஹவு ஐடி டிபெண்டன்சிஸ் அரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியேட், ஆத்தரைஸ், ரெக்கார்டு, ஐஆர்பிஆர், இனிஷியேட், ஆத்தரைஸ்டு, ரெக்கார்டு, ப்ராசஸ், ரிப்போர்ட். சரி, அடுத்தது வந்து சொல்கிறாங்க 5 types ஆஃப் ஐடி டிபெண்டன்சிஸ். என்ன ஆட்டோமேட்டட் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆட்டோமேட்டட் கண்ட்ரோல். பிஸ்னஸ் ரூல்ஸு, ஒர்க் ஃப்ளோ, ரீசனபிள் செக் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி ஆகணும். எக்ஸாம்பிள் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அப்ரூவல் ஒர்க் ஃப்ளோ.
டூப்ளிகேட் கஸ்டமர்ஸ் நம்பர் செக்கு, மேக்ஸிமம் பேமெண்ட் லிமிட், இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் ஆர்டரில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ சிஸ்டம் தானாக கண்ட்ரோல் செய்யும். ரிப்போர்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் ஜென்ரேட்டட் ரிப்போர்ட்ஸு, சப்ஸ்டான்சிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ், அனலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர். எக்ஸாம்பிள்ஸ் வெண்டார் மாஸ்டர் ரிப்போர்ட், கஸ்டமர்ஸ் ஏஜிங் ரிப்போர்ட், இன்வென்டரி ரிப்போர்ட். இதெல்லாம் வந்து ரிப்போர்ட்ஸ். என்னென்ன ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு வெண்டார் ரிப்போர்ட் கேட்பீங்க, ஏஜிங் ரிப்போர்ட் எத்தனை நாளுக்கு அப்புறம் பணம் தரணும், இல்லை யாருக்கு ரொம்ப நாள் பணம் தராமல் இருக்கிறோம் அப்படின்றலாம் வந்து ஏஜிங் ரிப்போர்ட் வந்துடும். இன்வென்டரி ரிப்போர்ட்டில் எந்த ஸ்டாக்கில் வந்து மூவ் ஆகாமல் இருக்குது, அப்சல்யூட் ஸ்டாக் எது, ஸ்லோ மூவிங் ஸ்டாக் எது, ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஸ்டாக் எதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். சிஸ்டம் உருவாக்கும் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை வந்து எவிடன்ஸாக பயன்படுத்தலாம். வாட் இஸ் கால்குலேஷன்ஸ்? எஸ், டெப்ரிசியேஷன், இன்வாய்ஸ் வேல்யூ. இப்போ இஆர்பி சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக் டெப்ரிசியேஷன், ஜிஎஸ்டி ரேட் நீங்கள் எத்தனை போட்டுன்னு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன சொல்லி கால்குலேட் பண்ணி, இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டு, இன்வாய்ஸ் அமௌண்ட்டு இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேட்டு ஆகிடும். தமிழ் கணக்கீடுகளை சிஸ்டம் தானாக செய்து. செக்யூரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் செக்ரிகேஷன் ஆஃப் டியூட்டிஸ், இந்த ஒர்க் இந்த இதாக தான் செய்யணும், அவங்களுக்கு ஆக்சஸ் வேணும், ப்ரையர் ஆத்தரைசேஷன் வேணும், இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஒர்க்கு யாரும் இன்னொருத்தர் ஒர்க்கில் இன்னொருத்தர் போக முடியாது. அப்போ ஹெச்ஆர் கேன் மாடிஃபை எம்ப்ளாயி சேலரி, அக்கௌண்ட் ஸ்டாஃப் கேனாட். செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் மூலம் அனுமதி உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே ஆக்சஸ் வழங்கப்படும். இன்டர்ஃபேஸஸ், இப்போ டேட்டா இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரோல் சிஸ்டம் ஜென்ரல் லெட்ஜரில் போய் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் போய் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக். அப்போ இதெல்லாம் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் ஒன்றுலேருந்து இன்னொன்றுக்குள்ளே போயிடும். ஒரு சாஃப்ட்வேர்லேருந்து மற்ற சாஃப்ட்வேருக்கு தானாகவே சொல்லணும். இப்போ வந்து எக்ஸல்லேருந்து இப்போ டேலிக்கு வந்து எல்லா டேட்டா எடுத்துக்கிட்டீங்க, அப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர்லேருந்து இன்னொரு சாஃப்ட்வேருக்கு போயிடும். இதான் அந்த கான்செப்ட். அடுத்து வந்து ரெஸ்பாண்டிங் டு ஐடி டிபெண்டன்சிஸ் ரிஸ்க் அப்படின்றாங்க. ரெஸ்பான்ஸ் டு ஐடி டிபெண்டன்சி ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஷுட் இம்ப்ளிமெண்ட் ஐடி ஜென்ரல் கண்ட்ரோல் அப்படின்றாங்க. ஐடி ஜென்ரல் கண்ட்ரோல் அப்படின்றது ஆக்சஸ் செக்யூரிட்டி objective ensure only authorized users can access programs and data, controls user approval, remove terminated employees, restrict sensitive IDs. ஐடி போகும், ஏன்னா இன்னொருத்தர் பாஸ்வேர்டு இன்னொருத்தர் தெரியக்கூடாது. அப்புறம் ப்ரோக்ராம் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ensure system changes are properly approved and tested. Controls change approval, changes approval, testing, documentation, segregation of duties, emergency change approval. Data center network operations objective ensure system remain available and recoverable, controls data backup, disaster recovery, restoring, testing, batch monitoring, service level monitoring. Memory trick for IPCG, APD, access security, program change management, data center and network operations. அப்போ explain the risk arising from the use of IT and the importance of IT general control. Unauthorized access, excess access privilege, unauthorized changes, failure to update, manual interventions, data loss, system downtime, system integration risk and IT dependencies, IT general control, security program change management, data operations. In long answer questions, underline ICA keywords like unauthorized access, segregation of duties, system downtime, IT dependencies, IT control, IT general controls, access security, program change, management to improve presentations. இதெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்துனா தான் மார்க் கிடைக்கும். அப்போ இது நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, know how to identify the IT dependencies impacting the ID, understanding and responding to risk arising from IT dependencies அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். அதுக்கு எல்லாமே சொல்லியாச்சு. ஸோ டேட்டா சென்டர், நெட்ஒர்க் ஆப்ரேஷன்ஸ், ப்ரோக்ராமிங் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட்டு, அடுத்து வந்து ரெஸ்பான்ஸ் டு ஐடி டிபெண்டன்சிஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ ரெஸ்பான்ஸ் டு ஐடி டிபெண்டன்சிஸ்க்கு நம்ம சொல்லியாச்சு விஷயத்தை. ஆக்சஸ் செக்யூரிட்டி சொல்லியாச்சு, ப்ரோக்ராம் சேஞ்ச் சொல்லியாச்சு, மூணாவது டேட்டா சென்டர் அண்டு நெட்ஒர்க் ஆப்ரேஷன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றத தெளிவாக சொல்லியாச்சு. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.